దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని మహాపరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును కాక. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిడ్నీలో సాయంత్రం సమయం అండి. ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడేంత గొప్ప కృపని దేవుడు అనుగ్రహించారు. దేవుడికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సీయింగ్ జీసస్, ప్రభువుని మనము మన దృష్టిలో మనము ఎలా చూడగలుగుతాము? హౌ కెన్ యూ సీ జీసస్ ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్? ప్రభువుని తెలుసుకోవడము, మానసికంగా మన మన ఆత్మలో చూడడము, అండ్ ఆయనను చూసినప్పుడు ఆయన త్రోవ మనకి గుర్తుకు రావాలంట. మనము అలాగ నడవాలంట. ఆయన చిత్తానుసారంగా నడవడము, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ ఈజీ థింగ్స్. ఇవన్నీ చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది డే టు డే లైఫ్లో. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకొని మనము యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో 1 నుండి 11 వచనాలు, అది ప్రైమ్ రెఫరెన్సెస్గా తీసుకొని మాట్లాడతామంట, ధ్యానం చేస్తాము. ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుందాము. లార్డ్, we want to see you. You saw us in the Garden of Eden when we lost everything. We lost your grace. We lost your mercies because we fell in disobedience. Lord, you saw us when we fell for the deception of Satan in Garden of Eden. That's what we do every day in our lives, O Lord. Somehow or the other, we keep falling. But yet, you are a loving God, you are a good God, you are a merciful God. You extend your hand from your throne, and your forgiveness, your love is extended beyond our fall, beyond our sins, O Lord. మా పాపం అధికమైనదంటే మీ ప్రేమ ప్రభువా, మీ కనికరం, మీ కృప అత్యధికమైనదంట. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. లార్డ్, we pray for all the nations of this world, O Lord. Ukraine, Palestine, Israel, and all the African nations where there is so much of darkness and confusion and civil war and killing and deception and lies. They live like they are the forgotten generations అన్నట్లు వాళ్ళు జీవిస్తారు ఆఫ్రికాలో. ప్రభు, ఆ ప్రజల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. అందులో మీ పట్ల ఒబీడియంట్గా ఉన్న బిడ్డల్ని మీరు లేవనెత్తాలని కోరుచున్నాం తండ్రి. వాళ్ళ నుండి ఎంతోమంది ఆ బంధింపబడిన చెరలో నుండి విడుదల పొందుకోవాలి తండ్రి. లార్డ్, we release your deliverance on the nations, on the countries of Africa in your mighty name, O Lord. Lord, we release your peace on Ukraine. We release your peace on Gaza, on the suffering people of Palestine. Lord, we release your discernment and peace and comfort on India. Change the government, O Lord, change the governance and change the leaders and bring them as truthful and honest leaders who safeguard the constitution and the democracy in that country, O Lord. We
pray for the youth of all the nations. సువార్త మొత్తం దేశమంతంతట లోకమంతంతట వెళ్ళే సమయం అంట ఇది. ఎందుకంటే మీరు రాబోతున్నారు. యు ఆర్ దేర్ వెయిటింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఓ లార్డ్, దిస్ ఇస్ ద టైమ్. The gospel is proclaimed across all the nations in different kind of platforms. On the platform like now where I am speaking, the Facebook platform, all the Facebook ministries, oh Lord, you touch them, oh Lord, when the word is spoken, when the worship is done, when the prayer is done, oh Lord, that you release your blessings on all the nations, and many souls will be loosened from its prison, and so much of healing and deliverance happens across the nations, it seems, Lord. Thank you, Jesus. We need your wisdom and discernment, O Lord, that we'll be able to use your wisdom and discernment according to your will and work for your kingdom expansion, and be fruitful and multiplied and be a blessing to many. Lord, we pray for all the saints, all the believers, the reverends, the bishops, the moderators, all the workers, O Lord, all the workers who are working in your vineyard. Every one of them, touch them, O Lord. We need a refreshed and renewed strength that rejuvenates us to work for your kingdom tirelessly, relentlessly. In the name of Jesus, I pray. Amen. Praise God. Seeing Jesus. ప్రభుని అంట మనము మన అంతరాత్మలో, నీ మనసే, నీ హృదయమే నాకు మందిరం అని చెప్పారు కదా. నువ్వు ఏం మందిరం కడతావు? నువ్వు ఆకాశం నా సింహాసనం, భూమి నా పాదపీఠం అని అన్నారు కదా దేవుడు. నీ హృదయంలో నేను నివసిస్తున్నాను. ఐఎమ్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్యూర్ అండ్ హోలీ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ ఆల్ ద టైమ్, అండ్ లివ్ అ రైచియస్ లైఫ్. ఒక నీతిమంతుడుగా నువ్వు జీవించు, ఎందుకంటే నా నీతిని నేను నీకు ఇచ్చాను కదా అని అంటున్నారట. సో అనుదినము అనుక్షణము మనము దేవుణ్ణి చూస్తున్నప్పుడు అంట ఇలాంటి తలంపులు మనలో నుంచి మనల్ని విడిచిపోవంట. ఇలాంటి ఒక థాట్స్ అనేది లివ్ లైక్ క్రైస్ట్ లైఫ్. దేవుడిలాగా మనం జీవించాలి, యేసు ప్రభులాగా మనం జీవించాలి అనే ఆ తలంపు అనేది మనకి రోజు రోజు మనకి అది అనిదైన ఆహారముగా మన శ్వాసంలో, మన హృదయంలో, మన ఆత్మలో, మన తలంపులో ఉండిపోయినప్పుడు అందులో వచ్చే శక్తి అనేది అది అసలు మనం మాటల్లో వివరించలేము, వర్ణించలేము. మనకు తెలియకుండానే మనం ఇలా జీవించాలి, ఇలా ఉండాలి అని మనం అనుకోవాల్సిన అవసరత ఉండదంట. ఎందుకంటే బికాస్ హీ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ అస్. మనకి అది డైలీ మనం శ్వాసం పీల్చుకున్నట్లు అది మనకి ప్రాణవాయులాగా. ఇట్ ఈస్ లైక్ అవర్ బ్రెత్. దేవుణ్ణి మనం చూడడం అనేది ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ బ్రెత్. మన శ్వాసంలో, మన రక్తనాళాల్లో, మన ఊపిరితిత్తుల్లో, మన ఎముకల్లో ఉండిపోతుందంట. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. లియో అనే ఈ చిన్న బాబు, చిన్న పిల్లాడు, ఓన్లీ 4 నెలలే, 4 months ఓల్డ్ బేబీ. ఇతనికి పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయన ఇది వాస్తవంగా జరిగిన సంఘటన. ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ ఇన్ అమెరికా అని అనుకుంటాను నేను. అయితే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ని చూసే అంత చూపు ఆయనకి కండ్లు ఉన్నాయి, కొద్దిగా చూపు ఉంది, కానీ చాలా మందమైన చూపు అంట, చాలా మసక్గా ఉంటుందంట, అలా ఫాగీగా ఉంటుందంట. మనము వింటర్ టైంలో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి
మంచు పడుతుంటే మనకి ఎదురుగా ఏమొస్తుంది, ఎవరున్నారు, ఏం మనకి కనిపించదు కదా. అలాంటి ఒక ఫాగీగా అలాంటి ఒక జీవితం అంట ఆ పిల్లాడికి, ఆ బాలుడికి పుట్టినప్పటి నుంచి. 4 months ఓల్డ్ బేబీ, జస్ట్ ఇమాజిన్. అయితే ఆయనకి డాక్టర్స్ చాలా రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు ఒక అద్దం, ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నాను కదా, ఇలాంటి ఒక అద్దం ఒకటి వాళ్ళకి, స్పెక్టకల్స్ ఒకటి, సెట్ ఆఫ్ గ్లాసెస్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు. అది ఫిక్స్ చేసినప్పటి నుంచి మెల్లగా తన తల్లిని, ఆ ఫాగ్ అనేది ఆయన కంటి నుంచి అలా మెల్లగా పోయిందంట. మొట్టమొదటిగా తన కన్న తల్లిని చూశాడంట ఆ పిల్లాడు, ఆ బాలుడు. 4 months ఓల్డ్, 4 నెలలే పిల్లాడు. అది చూసినప్పుడు ఆయనకి, ఆయన ఫేస్లో ఒక మంచి సంతోషం, ఒక పెద్ద స్మైల్. చిన్నపిల్లలు ఎలాగో సంతోషంగా గంతులేస్తారు కదా, అలాగ కాళ్ళు చేతులు అలా ఊపుకుంటా అలా చేసినప్పుడు తల్లి నేను నిన్ను చూశాను అని అన్నట్లు. A smile spreads across his face as he truly sees his mom for the first time. Priceless, very precious moment. అలాగే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 1 నుండి 11 వచనాల్లో యేసుప్రభు శిష్యులు తోమా కానీ ఫిలిప్ కానీ, తండ్రిని చూపించు మాకు, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, నీ త్రోవ ఏంటో మాకు తెలీదు. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో. ఆయనతోని ఉన్నా కూడా దే లివ్డ్ విత్ హిమ్, దే బీన్ లివింగ్ విత్ హిమ్, అండ్ దెన్ దే ఆర్ లిసనింగ్ టు హిమ్. ఆయన ప్రీచింగ్ కానీ ఆయన టీచింగ్స్ కానీ వాళ్ళు వింటూనే ఉన్నారు. అయినా కూడా వాళ్ళు ఈ మాట అడుగుతున్నారంట, వాళ్ళు తెలుసుకోలేదు ఇంకా. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సీయింగ్ జీసస్. ఆత్మలో చూడాలి, కళ్ళు తెరిచి చూడడం మాత్రం కాదు, నీ హృదయ తలంపులు, నీ హృదయ నేత్రాలు తెరవబడాలంట. అంటే యూ హ్యావ్ టు వేర్ గాడ్స్ గ్లాసెస్. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు, నా యందును విశ్వాసం ఉంచుడి. ఎవరు చెప్తున్నారు? యేసుప్రభువు చెప్తున్నారు, నా యందు విశ్వాసం ఉంచుడి. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు గలవు, లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును. మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరచిన. మన కోసం స్థలము కూడా ఆయన భూమి మీద దిగి వచ్చారు. మన కోసం పరలోక రాజ్యంలో స్థలము కూడా సిద్ధపరుస్తారంట. హల్లెలూయా. సాక్షాత్ యేసుప్రభు దేవుడు ఆ శిష్యుల ముందు ఈ ప్రామిస్ అనేది ఇస్తున్నారు. ఇట్ వాస్ ఎ ప్రామిస్. It is a promise. It is an assurance. It is a trust. You have to have in him. As this 4 years old boy, when his parents put on the spectacles on him, when he saw his mother for the first time, Leo, ఎంత సంతోషము, ఎంత ఆనందము ఆ బాబులో. అలాంటి ఒక్క చిన్న పిల్లలు ఎలాగ గంతులేస్తారో మనము అలాగ ఉండాలంట రోజు రోజుకి. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద లవ్ అండ్ ఇన్నసెన్స్, లవ్ ఆఫ్ స్మాల్ కిడ్స్. ఇట్ సిమ్స్ ఇన్నసెంట్ బేబీస్. దేవుణ్ణి మనము అలాగ ప్రేమించాలంట. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము, ఇంకా ఆయన మరణించలేదు, పునరుద్ధానం కాలేదు, కానీ ఆయనతో పాటు వాళ్ళతో పాటు జీవిస్తున్నారు. అప్పుడే చెప్తున్నారు ఇది. మూర్ఖులారా వినండి, నేను వెళ్ళి స్థలము సిద్ధపరచిన ఎడల నేనుండు స్థలములలో మీరును ఉండులాగునా. నేను పరలోక రాజ్యంలో ఎక్కడ ఉంటానో మీరు కూడా అక్కడ నివసిస్తారు.
మరల వస్తారంట. నా యొద్ద నుండుటకు మిమ్ముని తీసుకొని పోవుదును. వెన్ హీ కమ్స్ అగైన్ వి ఆల్ విల్ బి లిఫ్టెడ్ అప్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. నేను వెళ్ళుచున్న స్థలమునకు మార్గము మీకు తెలియనని చెప్పాను. నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో ఆ మార్గం మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే నేను మీతోని మాట్లాడుతున్నాను, నేను మీతోని చెప్తానే ఉన్నాను. సో ఓపెన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్, ది ఐస్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. నీ హృదయ నేత్రాలని, ఆత్మ నేత్రాలని తెరవండి, ఆత్మీయ చెవులని తెరవండి అని అంటున్నాను. నేను వెళ్ళుచున్న స్థలమునకు మార్గము మీకు తెలియనని చెప్పను. అందుకు తోమ, ప్రభువా ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావో మాకు తెలియదే. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో తండ్రి మాకు తెలియదు. చెప్తున్నారు కదా, నేను వెళ్తున్నాను, వెళ్ళి స్థలము సిద్ధపరిచి తిరిగి వస్తానని, అయినా తెలీదు అని హీ ప్లీడ్ ఇగ్నరెన్స్. అర్థం చేసుకోలేదు. ఆ మార్గం ఎలాగూ తెలియనని ఆయనను అడగగా, ఆ మార్గం మేము ఎలా తెలుసుకుంటామని అడగగా, యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును. తోమ రాసిన ఆ క్వశ్చన్కి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అండ్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ వర్స్, ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రామిస్ అండ్ అష్యూరెన్స్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్. నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు. తండ్రి యొద్దకు మిమ్మల్ని నేను తీసుకొని వెళ్తున్నాను. మీరు నన్ను ఎరిగి ఉంటే నా తండ్రిని ఎరిగి ఉందురు. యు సీ మీ. మీరు నన్ను ఎరిగి ఉంటే నా తండ్రిని కూడా ఎరిగి ఉంటారు. సీ మీ అండ్ యు సీ గాడ్. తండ్రిని మీరు చూస్తారు. ఇప్పటి నుండి మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఇది చెప్పిన తర్వాత కూడా ఫిలిప్పు ఎలా అడుగుతాడు చూడండి. ఆయనను చూచి ఉన్నారని చెప్పను. అప్పుడు ఫిలిప్పు, ప్రభువా తండ్రిని మాకు కనబరుచును, మాకంతే చాలు, తండ్రిని చూపించండి, మాకంతే చాలు. చెప్తున్నారు కదా, నేను నా తండ్రి ఒకళ్ళమేమేమో అని చెప్తుంటే, నన్ను ఎరిగితే తండ్రిని ఎరిగినట్లు అని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఫిలిప్పు అడుగుతున్నాడు. వి ఆల్ ఆర్ లైక్ దాట్. Every one of us like that. We all need God's glasses. దేవుని దృష్టిలో మనము ఉండాలంట, జీవించాలంట. దేవుని దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు మనకి యేసు ప్రభు మన కంటి ముందే ఎప్పటికీ ఉంటారంట. అప్పుడు ఫిలిప్పు, ప్రభువా తండ్రిని మాకు కనబరుచును, మాకంతే చాలునని ఆయనతో చెప్పగా, యేసు, ఫిలిప్పు, నేనింతకాలము మీ యొద్ద ఉండినను నీవు నన్ను ఎరుగవా? నేను ఇంతకాలం మీతో ఉన్నాను కదా, నువ్వు ఇంత కూడా తెలుసుకోలేదా? నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు గనుక తండ్రిని మాకు కనపరచమని ఎలా చెప్పుచున్నావు? ఎంత స్పష్టంగా సూటిగా విప్పి 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 చాలా బ్యూటిఫుల్గా మాట్లాడుతున్నారు. నేను తండ్రి, మేము ఒక్కళ్ళమే, నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్లే. తండ్రి యందు నన్నును నాయందు తండ్రియు ఉన్నామని నీవు నమ్ముటలేదా? నీకు ఆ విశ్వాసం లేదా? నీకు ఆ ట్రస్ట్ లేదా? నేను చెప్పిన మాటల్లో నీకు విశ్వాసం లేదా? నువ్వు నమ్ముతలేవా? నీకు ట్రస్ట్ లేదా? యూ జస్ట్ ట్రస్ట్, యూ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ మీ. నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా అంతట నేనే చెప్పుటలేదు, తండ్రి నాయందు నివసించుచు తన క్రియలు చేయుచున్నాడు. తండ్రి నాలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా తండ్రి మాటలు. తండ్రి యందు నేనును నాయందు తండ్రియు ఉన్నామని నమ్ముడి, లేదా ఈ క్రియల నిమిత్తమైనను నన్ను నమ్ముడి. అది నమ్మకపోయినా నా మీద విశ్వాసం ఉంచి నా మాటల్ని నమ్మండి, ఈ క్రియలంతా నమ్మండి నన్ను అని అన్నట్టు చెప్తున్నారు. వే టు ఇటర్నల్ లైఫ్ దో అన్సీన్. నేనే మార్గము సత్యం. ఆ మార్గం ఎలా ఉంటుంది మనకు తెలీదు. ఇట్ ఈస్ అన్సీన్, బట్
our trust, because we trust, we are secure in Him. Our life is secure in Him. Our life is as secure as the trust in Jesus. He has prepared the life. These are the most important and basic passages. How can we know the way? Through Jesus, only through Jesus. ఈ మధ్యలో భారతదేశంలో అలహాబాద్లో ప్రయాగరాజ్లో కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతుంది. మీరందరూ న్యూస్ ఫాలో చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. కానీ జనరల్గా మీడియాలో టీవీ ఛానల్స్లో అక్కడ జరిగే ప్రత్యక్షంగా అక్కడ జరిగే మాటలు వీళ్ళు చెప్పట్లేదు. కానీ ఎట్లా అంటే ఆ ప్రయాగరాజ్కి కుంభమేళా అని 40 కోట్ల ప్రజలు అక్కడికి వెళ్ళారంట. వెళ్ళి స్నానానికి వెళ్ళారు. దే హ్యావ్ అకార్డింగ్ టు హిందూ ఫెయిత్ ఆ పలానా రోజు స్నానం చేస్తే వాళ్ళకి మోక్షం చిక్కుతుంది అంటే దే విల్ గో టు హెవెన్ అని అన్నట్లు వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం. సో టు know the way to heaven, they will go and take a dip in river Ganges. ఎంతమంది వెళ్ళారండి? 40 crores. కొన్ని రోజుల క్రితం ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ 5th అనుకుంటాను, 5th of February అనుకుంటాను. ఐ కాంట్ రిమెంబర్ ద డే ఎగ్జాక్ట్లీ. అయితే అప్పటి నుంచి ఇంకా వెళ్తున్నారు 40 కోట్ల మంది. దో దే వెంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ బ్యాచెస్. అక్కడ సదుపాయాలు సరిగ్గా లేదు. ఇంతమందిని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదేమో గవర్నమెంట్లో. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ సరిగ్గా లేవు. రోడ్స్ అన్ని బ్లాక్ చేసి ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 7 roads లీడ్ టు ప్రయాగరాజ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఆల్సో. ప్రయాగ్రాజ్ ఇస్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఆల్సో నేబరింగ్ స్టేట్స్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రజలందరూ తిరిగి వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు, సినిమా థియేటర్స్లో మీరు చూసే ఉంటారు కదా, మూవీకి వెళ్ళేటప్పుడు మనం అందరూ గుంపుగా ఒకటే సమయానికి ఎవరు వెళ్ళరు. ఎవరికి వాళ్ళ సమయాన్ని బట్టి, వాళ్ళకి ఉన్న ట్రాన్స్పోర్ట్ని బట్టి బ్యాచెస్లో వెళ్తారు, టికెట్లు తీసుకుంటారు, మూవీకి వెళ్తారు. కానీ మూవీ విడిచిపెట్టిన తర్వాత యూ కెన్ సీ ఆల్ ద పీపుల్ కమింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ బైక్, కారు. అక్కడ ఒక ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది. ఒక 100 మంది, అక్కడ 200 మంది ఆ మూవీ విడిచిపెట్టి ఆ థియేటర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎలాగ ఉంటుందో అలాగే ఇక్కడ గుంపుగా ప్రజలందరూ, thousands and thousands and thousands of them, they all are stranded on the roads లీడింగ్ టు డిఫరెంట్ స్టేట్స్. డిఫరెంట్ స్టేట్ నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు. వాళ్ళందరూ ఎంత బాధలో ఉన్నారంటే, వాళ్ళకి అక్కడ మంచినీళ్ళు లేవు, చిన్నపిల్లలకి ఇది కావాల్సిన పోషక ఆహారాలు దొరకట్లేదు, వాళ్ళకి ఫుడ్ దొరకట్లేదు, వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి అక్కడ రెస్ట్ లేదు. కారులో ఉన్నవాళ్ళు, బైక్లో ఉన్నవాళ్ళు, సైకిల్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు, ఇంకా నడిచి వెళ్ళిన వాళ్ళు, ఇంకా బస్సు ట్రైన్ అంతా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో దే హ్యావ్ టు వాక్ kilometers and kilometers and kilometers. అక్కడ చుట్టుపక్కన ఉన్న ఊర్లలో, గ్రామంలో అంతా కూడా ప్రజలు నిండిపోయి ఉన్నారంట. అక్కడ ఊర్లలో ఉన్నవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు, లోపల వెళ్ళడానికి లేదు. వాళ్ళకి కూడా ఏమి ప్రొవిజన్స్ ఏం దొరకట్లేదు, ఎందుకంటే మొత్తం జనము నిండిపోయి ఉన్నారు రోడ్ల మీదంతా. అలాంటి ఒక పరిస్థితి. ఏమంటామండి దీనికి? We have to pray for them. We have to show Christ's love to them. ఎలా చూపిస్తాము యేసుప్రభు ప్రేమని? మనం ఎలా చూపిస్తాము? వాళ్ళ కొరకు దేవుడి దగ్గర మొరబెట్టుకోవాలి. ఈ ఇబ్బంది నుండి, ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి నుండి త్వరలోనే వాళ్ళు విడుదల పొందుకోవాలి, ప్రభువుని తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు అని అన్నట్లు మనము ప్రార్థన చేస్తామంట వాళ్ళ కొరకు. లార్డ్, we pray for all these people who are stranded on the streets with young kids and with elderly people, and they just don't know where to go. They don't have food and water and toilet facilities and nothing. They are stranded, unimaginable
situation, O Lord. They are stranded on the roads for days together, thousands of them. ప్రభువా, వాళ్ళకి మార్గం చూపించండి తండ్రి. నేనే మార్గము, సత్యము, జీవము అన్న దేవుడు మీరు తండ్రి. Let the souls be loosened from its prison, Lord, show them the way. వాళ్ళకి సహాయం అనుగ్రహించండి తండ్రి. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. అయితే what are our ways? What are some ways in which your vision of Jesus may have to become clear? How can you look to him again with clear vision? The loneliest man on earth. ఎప్పుడు అంటే 1969 జూలై 20th చంద్రమండలానికి నెయిల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఇంకా బజ్ ఆడ్రిన్, మైకల్ కాలిన్స్ వీళ్ళ ముగ్గురు అమెరికా నుండి కొన్ని నెలలు ప్రయాణం చేసి చంద్రమండలానికి వెళ్ళారంట. అండ్ మైక్ కాలిన్స్ ఆయన he was గైడింగ్ ది అపోలో రాకెట్ అనమాట. రాకెట్లో వెళ్ళారు వాళ్ళు. సో మైక్ కాలిన్స్ హ్యాడ్ టు స్టే ఇన్ ద మెయిన్ వెహికల్, ద మెయిన్ అపోలో. అందులో నుండి ఇంకా ఒక చిన్న ఇది సపరేట్ అయినప్పుడు అందులో నెయిల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఇంకా బజ్ ఆడ్రిన్ వీళ్ళు దిగారు చంద్రమండలానికి. ఇంకొక దగ్గర వెళ్ళి దిగారు. సో వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు కొంచెం దూరం వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. మైక్ కాలిన్స్కి వీళ్ళకి కమ్యూనికేషన్స్ ఇదే డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. మైక్ కాలిన్స్ ఒక్కడే అక్కడ ఉన్నాడు రాకెట్లో చంద్రమండలం మీద. వీళ్ళు ఇంకొక సైడ్ ఉన్నారనమాట చంద్రమండలం మీద. హీ వాస్ ద లోన్లియెస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ ఎర్త్. Our time on the moon, not on earth, on the moon. కొన్ని గంటలు, maybe 21 hours, he was waiting for Neil Armstrong and Mike Collins to Neil Armstrong and Buzz Aldrin to return to the rocket and the main rocket. Mike Collins was waiting. Who was with him? He was the loneliest man on the planet of moon. He was the loneliest man on the universe. Buzz Aldrin ఏం చేస్తాడు తెలుసా? హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 1వ వచనం. It was such a touching moment for the people who were watching who were receiving Buzz Aldrin's message అనమాట. Of course నెయిల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ చెప్పాడు, 1 step of man and a big leap to mankind అని నెయిల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ పంపించాడు. అక్కడ ఈ భూమి నుండి ఎంతోమంది చూస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళని సంతోషంగా చూస్తున్నారు వాళ్ళు చంద్రమండలం. ఇట్ వాస్ గ్రేట్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ హ్యుమానిటీ. వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఎ బిగ్ లీప్ టు హ్యూమన్ కైండ్ అని అంటాడు. ఒక పెద్ద, ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ లీప్, ఒక పెద్ద అడుగు ఇది. ఇలా మనం ఊహించలేము, ఇలా మనం సాధించాము అని అన్నట్టు నెయిల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ పంపించాడు. కానీ బజ్ ఆల్డ్రిన్ ఏం చేశాడంటే క్వైట్గా యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 1వ వచనం రిసైట్ చేసి అక్కడ చంద్రమండలం మీద కమ్యూనియన్ తీసుకున్నాడంట. హల్లెలూయా. హి సా జీసస్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే హి సా జీసస్ ఇన్ హిస్ స్పిరిట్. తన ఆత్మలో ప్రభువుని తన ఊపిరిలో బజ్ ఆల్డ్రిన్ తీసుకున్నాడంట. లియో ఎలాగూ ఆయనకి డాక్టర్స్ ఆ స్పెక్టికల్ వాళ్ళు కనిపెట్టి
వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఎలా సంతోషంగా తన తల్లిని చూశాడో ఆ చిన్నపిల్లాడు, ఆ బాబు, అలాగే బస్ ఆండ్రిన్ హీ వాజ్ హ్యావింగ్ కమ్యూనియన్ విత్ హిస్ ఫాదర్, సన్ అండ్ ద హోలీ గోస్ట్, ద ట్రియూన్ గాడ్. ఏమంట, నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు, నాలో ఫలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలనని. I am the vine, you are the branches. Whosoever abide in me will bring forth much fruit. Apart from me you can do nothing. Whosoever abide in me. బస్ ఆల్డ్రిన్ భూమిలో నుండి అక్కడ చంద్రమండలానికి వెళ్ళినప్పుడే ప్రిపేర్ చేసుకొని he prepared himself for the communion with God on the moon. చంద్రమండలంలో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి తలంచుకొని యేసు ప్రభువుని విడిచిపెట్టలేదంట బస్ ఆల్డ్రిన్. తర్వాత నెయిల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ భూమి మీద ఒకసారి మెసేజ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆయనకి మంచి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పారంట, నేను చంద్రమండలానికి వెళ్ళాను, అక్కడ అడుగు వేశాను, కానీ యేసు ప్రభువుతోని నడిచిన అడుగే నాకు అనుదినము అనుక్షణము నేను నడిచేదే నాకు నిజమైన అడుగు. ఇట్ ఈస్ మై లైఫ్ గివింగ్ స్టెప్. నాకు జీవమిచ్చే స్టెప్స్ అవి అని అన్నట్లు చెప్పాడంట. జీవమిచ్చే అడుగులు అవి. ఎక్కడికి తప్పిపోకుండా తప్పడుగులు వేయకుండా దేవుడు నన్ను కాపాడాడు అని నెయిల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ భూమి మీద వచ్చినాక ఒక కన్వెన్షన్ అయినప్పుడు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అలా చెప్పాడంట. కానీ అందరినీ అవుట్బీట్ చేసేటట్లు బస్ ఆల్డ్రిన్ he took the communion, the wine and the bread with him, and he recited this word, I am the vine, you are the branches, whosoever abide in me will bring forth much fruit. Apart from me you can do nothing. So ఆయనలో ఉన్నప్పుడు నాలో ఫలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలనని, ఆయనలో ఉన్న ప్రతి తీగ ఎక్కువ ఫలిస్తామంట. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఆ డాక్టర్స్, ఆ లియో అనే ఆ చిన్నపిల్లాడికి ఆ గ్లాసెస్ కనిపెట్టిన డాక్టర్స్ ఎవరండి? వాళ్ళు క్రైస్తవ బిడ్డలు, దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న బిడ్డలు. దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నప్పుడు, యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నప్పుడు అసలు ముందు వెనక చూడకుండా యూ విల్ బీ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ మెనీ. మనకే తెలీదు ఎంతమందికి మనము ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నామనే సంగతి మనకు తెలీదు, కానీ అది దేవుడికి తెలుసు. అందుకనే మన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని సత్కార్యాలు ఆయనను చూస్తూ సత్కార్యాలు చేసినప్పుడు మనము ఎక్కువగా ఫలిస్తామంట. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఒక్క స్తుతి అర్పించుకొని ముగిస్తామండి. జస్ట్ బేర్ విత్ మీ ప్లీజ్. The goodness of God, the goodness of God. God is good. Hallelujah. Glory to God. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You're close like no other. I have known you as Father. I have known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. His goodness is running after us అంట. ఆయన మంచితనం మనం వెనకాలే వస్తుందంట బ్లెస్సింగ్స్ గా. Goodness. Yes, oh Lord, you're good. Goodness is running after. It is running after me. Your goodness is running after. It is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I will give you everything. Goodness running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it is running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I gave you everything. Goodness running after, it's running after me. My life, you have been faithful. And all my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm going to sing of the goodness of God. I'm going to sing, I'm going to sing of God. Yes, O Lord, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise the Lord for His goodness. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah, glory to God. His goodness is running after us, it seems. It is running after us. As it ran after Abraham, as it ran after Isaac and Jacob, as the goodness of God ran after Moses and caught him on the fire, as the goodness ran after with Shadrach, Meshach and Abednego, who were caught in the fire. Lord, you walked with them. They saw you. Nebuchadnezzar saw you, O Lord. He saw you and he said, I can see you. Who is the fourth person? I can see the Son of God walking in the fire. Lord, you walked in the fire.
with Shadrach, Meshach and Abednego, and walk with us, O Lord. We see you. We see you every moment, O Lord. We see you every moment of our lives. Whether it is we are leading a good life, or whether we are comfortable or not, whether we are having any tribulations, any difficulties, where we are stressed out and anything, O Lord, anything and everything. మా శోధనలలో తండ్రి, మా బాధలో ప్రభువా, మా కన్నీటిలో మీ గుడ్నెస్ని చూస్తున్నాము తండ్రి, మీ మంచితనాన్ని చూస్తున్నాము ప్రభువా, మిమ్మల్ని చూస్తున్నాము తండ్రి. మీరు మాతో పాటు ఉన్నారు తండ్రి. మా బాధలలో, మా నొప్పులలో, మా వ్యాధులలో అన్నిట్లో మీరు ఉన్నారు తండ్రి. లార్డ్, వి ప్రే ఫర్ దిస్ వరల్డ్. ఈ ప్రపంచం చుట్టూ కంచె వేయండి తండ్రి. ఇప్పుడు విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నిండుగా ఆశీర్వదించి దీవించి ప్రభువా, వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఎంతో ఫ్రూట్ఫుల్గా, ఎంతో ఫలించి వృద్ధి అవ్వాలని కోరుచు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. అందరికీ వందనాలు.